بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلق کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو عزت و احترام دلائق معززات میری ماں اور بہنوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلی ورفا کتاب دا ایک مقام ہے. رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت پیار نال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. اس ماہ مبارک دے بڑے ہی پرکیف لمحات قیمتی گھڑیاں قیمتی وقت بڑی تیز روی دے نال گزردا چلا جا رہے اور بڑے نصیبے والے نے کہ جڑا اللہ دیاں رحمتاں دا میہ وسدا پیا اپنیاں چولیاں دے اندر سمیٹ رہے نے. اللہ رب العزت اس آخری عشرے دے اندر سانو مزید محنت دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ صحیح بخاری سے نا کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ کہ سرکار جنی اس عشرے چ محنت کر دے سی ہور دناں چ نہیں سی کر دے بلکہ اذا دخل العشر صحیح بخاری تے کہ جدو عشرہ شروع ہوندا سی نا شد میزرہ نبی پاک عبادت لی کمر بستہ ہو جاندے احیا لیلہ آخری عشرے دیاں راتاں جاگ کے گزار دے سی وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور سرکار مدینہ اپنے گھر والوں نوں بھی جگا کے رکھ دے سی. ہن تے کام ہی الٹے اسی بھی ستے ساڈے گھر والے بھی ستے. تو دعا کرو اللہ سانو جاگن دی توفیق عطا فرمائے اللہ محنت دی توفیق عطا فرمائے. میں جڑی آیت تواڈے سامنے پڑھی او دے متعلق دو چار گزارشات نے کہ سرکار مدینہ نے جس جماعت دی تربیت فرمائی اس کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ جماعت سی. انہاں نبی پاک کو بڑا کچھ سکھیا. تو صحابہ نے نبی پاک کو جڑی بات سیکھی انہاں وچ ایک بھی بات ہے سی کوئی بھی کام کردے سی نا تے نبی پاک کو پوچھدے ضرور سی کہ سرکار جائز ہے یا ناجائز ہے سرکار صحیح ہے یا غلط ہے. ساڈے چ تے معیار کوئی نہیں نا اسی دنیا دا کوئی کام کریے فار ایگزامپل بات کر رہے ہیں اگر کوئی انشورنس سے پھنسے ہو کدو پوچھے گا مولوی جی یہ بارے سرکار دا آرڈر کی یہ جائز ہے ناجائز ہے. اگر کوئی سود دے چکر سے پھنسے ہے وہ کدو پوچھے گا کہ یہ بارے سرکار دا آرڈر حلال ہے یا حرام ہے. اگر کوئی بانڈا دے چکر سے پھنسے ہے غرض کے کتنے گناہ نے شراب ہے زنا ہے
کوئی پوچھتا ہے کہ جی یہ دسو یہ بارے سرکار دا کی آرڈر ہے؟ آرڈر تے وہ پوچھے جنہیں آرڈر دی تعمیل کرنی، لیکن صحابہ نے گل سیکھی تاں اللہ نے انہوں دے ایمان نو معیار اور کسوٹی بنایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اللہ نے انہوں نے دنیا تے رضا دا سرٹیفکیٹ دیتا، رضی اللہ عنہم برضوا عنہ۔ تو صحابہ دے اندر یہ چیز سی کہ نبی پاک نو پوچھ دے سی، ہن لوگ پوچھ دے نہیں۔ صرف 3 طبقے نے، ایک طبقہ ہوئے کہ وہ پتہ کیوں نہیں پوچھتے، وہ ماشاءاللہ آپ ہی مفتی نے پڑھے لکھے انہوں نے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں ہوتی۔ تو دوجا طبقہ ہوئے جڑا نہیں پوچھتا، وہ لوگ نے آندے نے جی سانو تو ویسے ہی شرم آؤندی ہے، انہوں نے شرم آ رہی ہوندی۔ 2 طبقے ہو گئے۔ تیسرے طبقہ ہوندا جڑے بڑے ذرا چودھری ٹائپ ہوندے نے، ڈیرے دار بندے، انہاں دی شان دے لائق نہیں ہوندا کہ مولوی نو مسئلہ پوچھن، اس واسطے لوگ پوچھتے ہی نہیں۔ اور نہ پوچھن دی وجہ تو اس معاشرے چ کتنیاں جہالتاں پھیلیاں نا، پوچھن نال جہالت دور ہوندی ہے نا۔ تو میں صرف ایک ہی پوائنٹ تے گل کراں گا کہ صحابہ کوئی بھی کم کردے سی تے سرکار نو پوچھدے ضرور سی۔ صحیح بخاری دی حدیث ذرا توجہ فرماؤ۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، حضرت عمر آمنے ایک دن انجوی ہویا اے، حملت علی فرسن فی سبیل اللہ۔ حضرت عمر آمنے ایک دن انج ہویا اے کہ میں اپنا قیمتی کوڑا اللہ دی راہ تے دے چھڑیا ہے، میں اپنا کوڑا صدقہ کر چھڑیا ہے۔ پر آندا ہویا انج کہ جس بندے نو میں صدقہ کیتا تی انہیں اس کوڑے دی قدر نہیں کیتی، او دا خیال نہیں رکھیا۔ آندا فَأَزَاهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، انج سمجھو نے کوڑے نو ضائع کر دیتا۔ آندا میں سوچیا، میں خیال کیتا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، حضرت عمر آندے نے میں ایک پروگرام بنایا کہ میں ہون کوڑا اندے کولوں قیمتاً خرید لینا۔ آدھے جب میرے دماغ سے خیال آیا ہے، نال میں نو اے بھی خیال آیا ہے، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرَخْصٍ، میں سوچیا کہ میں نو کوڑا بطور صدقہ دیتا ہے، تے جدو میں پیسے نہ لینا ہے تینے آنے پونے میں نو واپس کر دینا ہے۔ آدھا پر نال میں نو خیال آیا کہ جڑا کم میں کرن لگا وہاں پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، سرکار مدینہ نو پوچھ لینا چاہیے دے۔ آدھا میں سرکار دی خدمت اقدس سے آیا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، آدھا میں سرکار نو آ کے کویسچن کیتا ہے، سوال کیتا ہے۔ میں آکھیا اللہ دے نبی جی انج کوڑا میں صدقہ کیتا ہے، انج میں واپس لینا چاہنا ہوں، اللہ دے نبی جی غلط ہے یا صحیح ہے؟ تے سرکار مدینہ دے عمر فقال لا تشتری، اے کوڑا خریدینا، اینو لوینا، فَإِنْ آتَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، سرکار آدھنے اگر تینو 1 روپیے دا بھی کوڑا دے وے، اے کوڑا واپس لوینا۔ آدھا میں سوچیا یہ چنگا ہو گیا پوچھ لیا، تو جے میں نبی پاک کو پوچھدا نے تو کام ہی الٹ ہو جانا سی۔ یہ تو شکر ہے میں پوچھ بیٹھا۔ آخر اندے کی ریزن ہے کہ سرکار آدھے نے روپیے دا بھی نہیں لینا، کیوں انہوں نے پوچھیا نا؟
साडे हाँ पुछण दा कोई रिवाज नहीं। मैं फॉर एग्जाम्पल कहना, नबी पाक की हदीस है ना सही मुस्लिम शरीफ कि नबी पाक ने फरमाया कि अस्बागल वुज़ुई अला मकारिही, सरकार आंदे ने मौसम जिहा भी होवे ना तो वुज़ू जरा सुकून नाल करया करो, जदों वुज़ू करो ना तो अच्छी तरह करया करो। ए हुण जिवें वुज़ू हुंदे ने, हुण ते मशीनी जिहा वुज़ू ने। हदीस से असीं पढ़दे रहने आ ना, एक चुल्लू लो तो इत्थे मलो, दूजा लवो फिर मलो, तीजा लवो फिर मलो, मल मल के धोवो। हुण ते काम ही सौखा है, टूटी छड्ड लैंदे ने, एक ने इंज नूं बांह कीती, एक ने इंज नूं कीती, उहदा वुज़ू हो जांदा। या कई भरा इंज करदे ने, इत्थे माड़ा जिहा पानी रखिया 2-3 वारी कीता, ला उहदा भी वुज़ू हो जांदा। मतलब कि ना पुछण दी वजह तो कितनी मिस्टेक है कि नबी पाक ने फरमाया कि इस तरह करो, और इत्थे वुज़ू च छेती कर देन। और जल्दबाजी का नुकसान की हुंदा है, हुण बंदा कहे भाजी सुकून नाल करो, है जी नमाज लंघण डई है। कई वुज़ू जल्दी तां करदे ने कि नमाज ना गुजर जाए। मैं भाजी जिहड़ी लंघी जांदी तां तैनूं फिकर है, अगर वुज़ू ही ठीक ना होया तो उहदा की बनेगा, फिर तेरी नमाज किस तरह होएगी। और फिर कई जल्दबाजी जो टूटियां ते डिग भी पैंदे ने, नमाज लंघण डई। नबी पाक ने फरमाया अत्तानियु मिनल्लाह वल अजलतु मिनश्शैतान, नबी पाक कहंदे ने जल्दबाजी शैतान दी तरफों। ये तो वुज़ू की गल है ना, इस कौम अगे तो रोटी रख दो, उन्होंने नहीं ठंडी होने देंगे, अंदर जान दो भावें तालू सड़ जे जाते। मतलब कि स्टाप नहीं है, यानी सुकून नहीं है। रमजान है ना, रमजान च कितनी मिसाल ने, जमात खड़ी होंगी गलियां के अंदर, दबड़ 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 शूटर आ रहे होंगे। मैं क्या कोई पीछे पुलिस लगी जे, आराम नाल जाओ, वो जी नमाज लंघती पई है। नबी पाक ने फरमाया कि जब नमाज की तरफ आओ, अलैकुम बिस्सकीना, सकून ना लाओ, मा अदरकतुम फसल्लू मा फातकुम फअतिमू। नबी पाक ने फरमाया जेड़ी मिल जाए वो पढ़ लो, जेड़ी रह गई बाद च पूरी कर लो। दौड़ना मना है, और हर रमजान आंदा साडी ये दौड़ नहीं बंद हो सकती, ना दौड़ बंद, ना वजू के अंदर छेती करना बंद। उसकी वजह की अगर पूछो ना कि सरकार का आर्डर क्या है, हुक्म क्या है, तो फिर बात का पता चलता है। और कई वजू करके आएंगे ना, उन्होंने किसी ने कहना भाजी ऐ तेरी को नहीं सुकी रह गई, वो इथों पानी चुक के मल देगा, लो गिली हो गई है। कई मैं बंदे इंज दे वेखे ने, उनको तेरा गिट्टा सुक्का है ना, वो थुक ला के गिला कर लेगा, लो जी ठीक हो गया। वो अबू दाऊद की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया है, उनका नौ जिन्ना वुजू किया, नाखन जितनी जगह खुश, नबी पाक ने उन्होंने दोबारा वुजू करने का आर्डर फरमाया कि जाओ दोबारा वुजू करो। ये मिस्टेकां क्यों होंदियां ने, कैसी लोग पूछते नहीं, तो जो पूछिए तो गलतियां बार बार रिपीट नहीं होंदियां। अगर और करना आदां ते मैं गुनाहगार अर्ज कर रहा वां, आज सरकार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने कोई भी कम करदे ने ते पुछदे जरूर ने। हजरत उमर ने भी पूछया वे, नबी पाक ने ना खरीदी, फ़इन आताक़हु बिदिरहमिन, भावें तेनू 1 रुपये का भी देवे ते ना लवी। अब मैं जरा तजस्सुस से सा कि नबी पाक ने क्यों आखे है, ते सरकार मदीना ने मेरी तसल्ली करा छड़िए। अल्लाह दे नबी आदे ने उमर फ़इन्नल आइदा फी सदक़तिही कल आइदी फी कईही। नबी पाक ने कोई भी चीज अल्लाह दी राह से सदका कर देन तो बाद ओनू वापस लेना इंज ही हुंदा है जिवें अपनी कै करके आप ही चट लेना हुंदा है। हजरत उमर आंदे मैं आख्या तो बड़ा वड्डा गुनाह सी, कौन अपनी कै चटे भाई, ये तो अच्छा होया मैं नबी पाक नूं पूछ लिया, अगर मैं पूछदा ना तो काम गलत हो जाना। तो मैं गल कर रहा कि साडे च पूछण दा रवाज नहीं, गलती करो जो मर्जी करो, मक्खी तो मक्खी मारो, पूछो तो सही कि सरकार दा आर्डर क्या है, कितने कारोबार कर दे हो, किन्ने कम कर दे हो, कभी पूछिया कि सरकार दा आर्डर क्या है, कुरान हदीस क्या आखदा है। आ दूसरी हदीस सही बुखारी, अगर तवज्जो फरमाना, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ ان کعب بن مالک حضرت کعب بن مالک نے انہم کانت لہم غنم آمنے رب نے مینو بڑیاں بکریاں دیتیاں سن بڑا بڑا ایڑ ایسی اور میریاں بکریاں سلانامی پہاڑ دے قریب چردیاں رہندیاں سن آدھا ایک دن انج بھی ہویا ہے فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا من غنمنا ساعۃ موتن آدھا جڑی میری لونڈی بکریاں چران والی سی انہیں ایک بکری نو ویکھیا مرن دے قریب ہو گئی اندی جان نکل لگی ہے بکری مرن لگی ہے انہیں کی کیتا ہے فقصرت حجرن انہیں ایک پتھر پکڑیا انہوں توڑیا اور انہیں پتھر دی نوک دے نالی اس بکری نو حلال کر چھڑیا وے اور جدوں نے حلال کیتا ہے تے کعب بن مالک نے مینوں پتہ لگ گیا آدھے جتنے بھی لوگ سن میں انہوں نے آکھیا فقال لہم لا تاکلوا میں کہ اس بکری دا گوشت نہیں کھانا اس گوشت دے قریب نہیں جانا آج جنی دیر تک میں سرکار مدینہ نو پوچھ نہیں لیندا اس مسئلے دی وضاحت طلب کر نہیں لیندا میں آکھیا فقال لہم لا تاکلوا دی وجہ کی کہ ایک کام پہلی وری ہویا کہ کسی نے بکری نو پتھر نال ذبح کیتا اور پھر یہ بھی کام پہلی وری ہویا کہ کسی عورت نے ذبح کیتا انہیں کہتے پوچھنا تو چاہیے بھی عورت نے حلال کیتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اور ادھر پتھر نال حلال کیتا ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے انہیں آخیا بھائی یہ گوشت دے نیڑے نہ جایا جنی دیر تک میں سرکار نو پوچھ نہیں لینا یعنی صحابہ سرکار نو پوچھنے سی او دی وجہ دیکھو نا اجے بھی ساڑھے پاکستان چ ادھر تسی راوی وال چلے جاؤ اجے بھی کوئی عورت مرغی حلال کر دے نا تو لوگ کھاندے نہیں وہ جانگڑی آدھے نے اے مکروہ ہو گئی ہے وہ مرغی حلال کرے نا عورت پاوا بیچاری تکبیر ہی پڑی ہوئے آدھے نے مکروہ ہو گئی ہے میں آخیا مرغی مکروہ ہو گئی تینوں اندر رہندے 36 سال ہو گئے تو نہیں مکروہ ہویا اور روز روٹی پکاندی وہ نہیں مکروہ ہوندی مرغی گلی مکروہ ہو گئی بھی اللہ دے بندے جو انہوں تکبیر آندی انہیں پڑھ کے حلال کر دے کی جرم ہو گیا فتوے لائی جان کے مکروہ ہو گئی بلکہ اتوں تک حلال کرن دے اندر کتنی مسٹیک ہے اسی مطلب ہے کہ پوچھاں گے تو پتہ لگتا ہے نا قربانی آ جائے کوئی میرے رنگے آخے مولوی ساڑا بکرا حلال کر دو اچھا میں ان کی شاہ رکھ کٹی ہوں جن کی شاہ رکھ کٹی وہ تو ظاہر ہے کوئی 7 منٹ لگ جانے انہوں سیدھا ہوندے وہ پھڑکی جائے گا وہ خون نکلی جائے گا یہاں پتا کی کہنا مولوی تیرا تو ہاتھ ہی بہت ہولا ہے ساڈا مولوی تکبیر پھیردا بکرا دوجا ساہ نہیں لینا تیرا تو ہاتھ ہی بڑا ہولا ہے میں بھا جی اونج دا تساں کرانا تو میں بھی کر لینا میں تکبیر پھیرنا جے پہلے تو بھی ساہ لے جے گل کری تو مطلب ہے کہ وہ چھری پھیری جاؤ اینڈ تک وہ سفید پٹھے تک چلے جاؤ حرام مقد نال کنیکشن کٹ دیو بکرا سو جائے گا لیکن جڑا خون نکلتا جنہوں اسی آنے دم مسفوح وہ حرام خون گوشت دے وچ ہی رہ جاندہ اور پھر جدو تسی قربانی دا گوشت تقسیم کر دے جڑے بکرے انج ذبح ہوندے نا وہ 5 بوٹیاں ہوندیاں نے تو انہاں نال بہتا پلیٹ 'چ خون آیا ہوندا ہے بندہ دسے بھی بوٹی نال خون دا کنیکشن کیا ہے یہ وہی خون جڑا حرام وچ رہا ہوندا ہے اگر تسی شاہ رکھ کٹو بکرا 7 منٹ بھی بھڑکے خون نکل جائے گا اور وہ گوشت سے زمین آسمان دفع اور یہ غلطی ہر سال لوگ رپیٹ کر دیں ہر سال لوگ اس غلطی نو دہران دے بلکہ آخر کے مولوی جی تساں تکبیر پھیری پیچھا ہو جاؤ کسائی کہے گا میں آپ ہی سیدھا کر لینا وہ حرام خون اندر رہ جائے تو جس گوشت سے حرام خون ہے تو کیا گوشت کیسا ہے تسی کھاندے ہو نا تو خیر جڑی میں بات کر رہا سی امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ سرکار دی خدمت اقدس سے پہنچے آوے اب اللہ دے نبی جی
इंज मेरी लौंडी ने बकरी नू ज़बा कीता है, दसों दा गोश्त खाइए कि ना खाइए। सरकारे मदीना ने उस बकरी दे गोश्त खान दा आर्डर जारी फरमा छड़िया है। जदों नबी पाक ने आर्डर दिता है ते हज़रत काब बिन मालिक आंदे ने मैं भी आख्या कि दा गोश्त इस्तेमाल कर लो। अल्लाह दे नबी ने इज़न दे छड़िया वे, इजाजत दे छड़ी है। तां ते मैं गुनाहगार इक्को ही गल अर्ज करना वा, को पुछण दी आदत तुसी भी पा लो, तुसी भी को अपने अंदर इल्म दा ज़हन पैदा कर लो कि कोई भी गल होवे पुछो ते सही कि सरकार दा आर्डर की है, सरकार दा हुक्म की है। एक होर सही बुखारी दी बात अर्ज पे करना वा, ए नबी पाक दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना हजरते उकबा बिन हारिस, इस बंदे ने शादी कीती है, निकाह कीता है। अजे चंद रोज गुजरे ने एक बुढ़ड़ी दी माई नाल दी मुलाकात हो गई। वहां उकबा एक केडा वड्डा जुल्म कीता ही और किड्डी ज्यादती कीती है। ओ बड़ा सस्तर होया, बड़ा हैरान होया। आंदा मां जी मैं ते शादी कीती है, मैं निकाह कीता है। अगर तू शादी ते कीती है पर गलत कर बैठा है, बाबा तू ला इल्मी से कीता है पर कम गलत हो गया है। वहां दा किवें गलत होया है? और मां जी आंदियां ने उकबा आ तैनू भी दुध मैं पियाया है, इस लड़की नू भी दुध मैं पियाया है। सही बुखारी आदे ते रिश्ते च तेरी रजाई पैन लगदी है, एला इल्मी च किड्डा वड्डा पाप हो गया। ओदे पैरां तलों जमीन निकल गई कि मसला जिन्नी देर तक सरकार तक पहुंचेगा नहीं, पूछांगा नहीं ते हल नहीं होएगा। और नबी पाक दा परवाना उकबा ए मक्के दे अंदर ते सरकारे मदीना, मदीना शरीफ दे अंदर और दरम्यान च 300 मील दा फासिला है। एक मसला पूछन दी खातर ए सहाबी ने 300 मील सफर कीता, यानी 300 मील जाना ते 300 मील आना, यानी टोटो ने 600 मील सफर कीता है। और मसला इको ही सरकार नू पूछया है कि जिन्नी देर तक सरकार नू पूछांगा नहीं ते मसला हल नहीं होना। एक मसले की खातर किन्ने 100 मील तुहानू तो उठ के मसीते ही आना पैंदा, और उस गर्मी च उन्हें सफर किया। एक मसला पूछ तुहानू मसीते बैठे बैठे किन्ने मसले मिलते हैं, वो भी एसी थले, उतों भी पखे चलते हैं। हुण तो इलम सौखा हो गया, उदों कितना औखा काम सी कि मसला बन गया बेचारे नूं 300 मील जाना पे। हुण ते आसान है, मस्जिद दे अंदर इलम ही इलम, मदारस किन्ने बच्चे हिफज करते हैं, किन्ने तुसीं इत्थे दरस सुनते हो मौलवियां कोलों, किन्नियां हदीसां इक्को जगह ते बैठ, और उन्हें 300 जिस तरह आउंदा ना इब्ने माजा, अबू दाऊद, सुनन दारमी। सहाबी से बुरैदा बिन अब्दुल्ला बिन बुरैदा आंदे ने, एक सहाबी वो मिस्र गया, मिस्र 2000 किलोमीटर के करीब है मदीने तो। फजाला बिन उबैद को एक मसला पूछण, उन्हें बेचारे ने हदीस तो दी सुना, ते फजाला जिहड़ा सी ना ये उथों दा गवर्नर सी। उन्हें जदों उनकी कंडीशन वेखी ना, उन्होंने आंदा है मैली अराका शाइसन अंत अमीरुल अरस, आना तू चंगा गवर्नर, कपड़े तेरे किदां दे ने भैड़े जे, दाढ़ी दे वार भी खिल रहे ने, सिर दे भी खिल रहे ने, एक ही तू कंडीशन बनाई है चंगा गवर्नर है तू। उन्हें आख्या भाजी ये बहुत ही जी टीप टाप है ना, सजना ते समरना, ये सरकार नूं एडा पसंद नहीं सी, ते आपां सादे ही रहीदा। जिवें हुण साडे मुंडे ने न्यू जनरेशन सारा दिन कंघी पट्टी ते ही रहिंदे ने, घर जाण ना 7 वारी कंघा करदे ने, निकलन 7 वारी ते 7 वारी कंघा करदे ने। इन्ने च मेरा हाल 5 नमाज़ां पढ़ियां जा सकदे ने जिन्ना काम ये कंघी पट्टी नूं दिंदे ने। कईयां दा माशाअल्लाह जेब च ही रखिया हुंदा, जिथे दिल करो वो माम बना लो, सिर वाह दो। ते कई
गुस्ताखी ना हो जाए। मेरे वर्गे हजरत सिर ते वाल कोई नहीं हुंदा, आ जाके दाढ़ी हुंदी है, जदों वुजू करना वो सारा दिन दाढ़ी वाण ते लगा रहिंदा, बस इस तो सिवा कोई काम नहीं। वो सिहाबी एडा सादा, उन्हें फिर उहदे पैर वेखे, उन्हें आख्या तू चंगा गवर्नर है, चलो ये तो कंडीशन रह गई, और तू तो पैरों भी नंगा है। उन्हें आख्या यार पैर में जुत्ती पता क्यों नहीं पाई? उन्हें आख्या इस वास्ते नहीं पाई कि पैरों नंगा रहना भी ये भी नबी पाक की सुन्नत है, कदी कदी अमल करना चाहिए। क्योंकि हदीस है ना कि कई दफा अल्लाह के नबी फजर की नमाज मस्जिद आते सी ते नंगे पैर आते सी। कदी ये सुन्नत तुसी भी अमल कर रहे हो, रस्ते च गांधी बहुत होंदा है। जदों नबी पाक आते सी एडे एडे नुकीले पत्थर से, ते सरकार कदी कदी फजर की नमाज नंगे पैर आते सी। कदी कदी तुसी भी ये सुन्नत अमल कर लिया जी, आज नंगे पैर मस्जिद जाना, क्योंकि सरकार दी सुन्नत है। तो सहाबी दी मैं बात कर रहा था, जरा गौर करना। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना ये जनाब मक्केओं चले आए ते 300 मील सफर करन तो बाद मदीना जा पहुंचे आवे और सरकार दी खिदमत अक़दस से हाज़िर होया है और बड़ा सोना सवाल क्या करदा है। आदा अल्लाह दे नबी जी उस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है, और जिस बंदे ने ला इल्मी दे अंदर ऐसी औरत ना निकाह कीता होवे जड़ी रिश्ते च रजाई बैन लगदी होवे। ए मसला इन्ना अच्छा क्वेश्चन कीता है, नबी पाक ने अगों कुछ पूछा नहीं। साडे वर्गे चस्कोले होंदे ना, चस्का लेना सी, वो किहड़ा है कि तू ओनू की आखना, तू मसला दस। नहीं यार फिर भी मैनू दस दे, मैं गाह नहीं दसदा। इस कौम नू चस्के की इन्नी आदत है ना, शायद इन्होंने चाह पीण का उन्ना स्वाद ना आउंदा होवे जिन्ना चस्का लैण का स्वाद आउंदा। भी मैनू दस दे, मैं गाह नहीं दसदा। लेकिन नबी पाक कुरैद दे नहीं सी, और वो 300 मील। आ हुण मैं कई बारी वेखना अल्लाह मैनू भी लै गया, कई मेरे भरा गए ने जेडे नहीं गए, रब उन्होंने भी लै जाए, मक्के की जियारत कराए, मदीने की जियारत कराए। अच्छा वो एसी गड्डियां च लैके जाते हैं, ये बेचारा 300 मील गया जे उसे मदीने, ये एसी गड्डियां च बैठे होंगे ने। आ पाकिस्तानी मुसले मसे 1.5 घंटा ही कढ़ते हैं, तो 1.5 घंटे बाद ही पूछण लग पैंदे ने, है मदीना शरीफ नहीं आया? मैं तेरिया की खुचा पीड़ कर दिया, तू किहड़ा पैदल जान दिया? अल्लाह दे बंदे बस से बैठा की मदीना चुक के तेरे कोल ले आईए? इनू वेखना जिन्हें 300 मील पैदल सफर किया, इतने एसी ते बैठे 1.5 घंटे बाद मदीना नहीं आया? मदीना तेरे कोल लै आउंदे, एडा मदीने दा माशाअल्लाह चाहण वाला। 1.5 घंटे च अक जाती है कौम। और गौर करो, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना इन्हें 300 मील सफर कीता है, जाके मसले दी वजाहत पे पुछदा है। और मसला इंज बनया है कि निकाह गलत हो गया है, निकाह सही नहीं होया। पाकिस्तान से भी निकाह गलत हो जाते हैं, कई मिसाल ने, लेकिन एक निकाह सही भी होगा ना तो लोग आते तो गलत ही हो गया। अब मैं छेती की निकाहां के चक्कर च नहीं पैंदा भी निकाह पढ़ाओ तो वखरा ही कट्टा खुल जाना। जे मेरे वर्गे ने एक बारी कहता ना ऐ फलाने की कुड़ी कबूल है, उन्हें कहना लै मौलवी ने 3 बारी क्यों नहीं गया, रौला पै गया ना। अच्छा तो जे निकाह हो गया तो जे बंदा उच्ची देनी कह दे बारक अल्लाहु लका व अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर, सुन्नत के मुताबिक दुआ दे दे, तो कई फिर बोल पैना लै मौलवी ने तो दुआ नहीं मंगी, ये की बददुआ की, ये भी तो दुआ ही की जी नबी पाक करते। यानी वो मसले ते मसला खड़ा हो जाएगा, कहना जी निकाह ही गलत हो गया। और मैं आख्या भाजी हाथ रखो हौला, किते साडे रंगिਆਂ ਨੂੰ भी टाइम मिल जे पढ़ाने का। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀਆਂ वाला ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ रंगे मौलवियां ਦੀ तो एक बारी भी नहीं वारी बनती। ਤੁਸੀਂ 3 की गल करते हो, साडी एक भी नहीं बनती। अबू दाऊद के अंदर ये हक है कुड़ी के प्यो का, क्यों दा बाप आके बेटा मैं तेन अपनी बेटी का रिश्ता दिता, हक वो बाप का। ये लफज उनका प्यो कवे,
मैं नवा नवा ठीक मोड़ गया तो उत्थे एक मौलाना बड़ा उन्हों का नाम है, बड़े आलिम ने, उन्होंने मशीरा की शादी तो बार बार मैनू कहे जी सुन्नत के मुताबिक पढ़ाना निकाह, निकाह तुसी पढ़ाना सुन्नत के मुताबिक पढ़ाना है। जो उन्हें तीजी बारी कहा ना सुन्नत के मुताबिक पढ़ाना है, मैं फिर अपने अब्बा जी को अगा करो सुन्नत के मुताबिक पढ़ाइए। मैं तुसी भी साहब इलम हो सुन्नत के मुताबिक ना अबू जी को करो अगे, ये कहे भी मैं अपनी बेटी का निकाह दिता। फिर उन्हें क्या मैं सुन्नत आ गए। इतने सिर्फ इन्ना रौला कि साडे बाबियां नूं शर्म आउंदी, असीं मौलवी विच वकील हुन्ने आ, असीं फिर वकालत करने जिवें वकील फीस लैंदे ने, फिर साडी भी तो बनदी है ना कि भी फलाणे दी कुड़ी इन्ने च कबूल ही, वो को आंदा कबूल है। इत्थे असीं वकालत करने वाला साडी वारी एक भी नहीं बनदी। इत्थे रौला पादा ये तो 3 बारी कहना सी। आ सही मुस्लिम दी हदीस है, नबी पाक ने इत्थे एक बारी नहीं कहा। इत्थे असीं मौलवी निकाह पढ़ाने आ, नबी पाक ने पढ़ाया। अगर गौर करना, बड़ी मशहूर हदीस है। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत अक़दस दे अंदर एक कान वाली बीबी आई है। आके आवी सोनिया अहबुला का नफसी, अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडे नाल निकाह करना चाहनी हाँ। सरकारे मदीना ने एक नजर वेखे आए, अल्लाह दे नबी ने निगाहां नीचियां कर लियां ने ते कोल सरकार दा परवाना खलोता है। आमा सोनिया जे तुहाडा प्रोग्राम नहीं इहदे नाल मेरा ही निकाह कर देवो। ते नबी पाक ने ओ निकाह दी खैस करने वाले फहल इंदा मिन सही, सरकारे मदीना ने कोल कुछ है ही के कोई ना। आबा अल्लाह दे नबी जी आ जड़ी चादर बनी है इस तो इलावा सह ही कोई नहीं। आखो ते मैं अद्धी चादरे नू दे सकना। नबी पाक ने ना तेरे कम ते ना इंदे कम, जा चला जा करो लोहे दी अंगूठी लब के ले आ। इहदा मतलब है कि वो गलों बेचारा नंगा ही, चादर बन्नी सी ते गलों, ते पाकिस्तान च किसी गलों नंगे की शादी हो सकती? अल्लाह माफ करे बेचारा उतरा ही जाएगा। शादी शुदी वाला कोई चक्कर वो गले नंगे नूं किन्ने देण। इत्थे तो अगले कोठियां वेंदे ने, बंगले वेंदे ने, बैंक बैलेंस वेंदे ने, गलों नंगे नूं मोया पुछदे ने उत्थे। ले एक गलों नंगे की शादी सरकार ने की। नबी पाक कहते जा यार लोहे दी अंगूठी लभ लिया, वो भी कोई नहीं लभी। आ गया इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आंदा सोनिया लोहे दी अंगूठी भी नहीं लभी। नबी पाक कहते चल छड्ड। ए जनाब थोड़ा जा मायूस हो के चल पे आए। अजे थोड़ी दूर तक गया है ते सरकार ने वापिस बुला लिया ते सरकारे मदीना ने परवाने अगली गल दस। आंदा जी सोने अल्लाह दे नबी आंदे ने माज़ा मा आका मिनल कुरान। अल्लाह दे नबी आंदे ने कुरान यादी ते जदों सरकार ने कुरान दा तज़किरा कीता है आंदा अल्लाह दे नबी जी सूरतुन कदा व कदा व कदा। आंदा अल्लाह दे नबी जी कुरान दी आवी सूरत याद है, आवी याद है, आवी याद। नबी पाक कहते ने बह जा फिर तेरी गल बन जाएगी। सरकार आंदे ने और निकाह नबी पाक पढ़ान लगे ने, कोई मेरे रंगा पाकिस्तानी मौलवी नहीं। सरकार आंदे ने परवाने ये जेड़ियां आयतां तैनूं याद ने ना सूरतां, ये अपनी बीवी नूं याद करा दे, ये तुहाडा हक मार है ते लै जा, ये तेरी बीवी है। अच्छा इत्थे बंदे ने तो एक बारी भी कबूल नहीं आख्या, तो हुण दसो पता की मिसाल है। ए भाई बैठे ने ना, आ कोई इत्थे मझां वाला भाई बैठा हो तो मैं किसी को कहां भाजी ए मझ मैं तुहानूं 2 लाख दी दे दित्ती,
सरदार शरीफ साहब नूं मैं कह देना भी 2 लाख की मझ तुहानूं दित्ती जी, तुसीं दसो भी सौदा पक्का हो गया कि नहीं। 2 लाख की मझ दे दी तो यह बह पक्की है कि नहीं। कि मैं कहां भाई 2 लाख की मझ दी, सौदा पक्का कि नहीं। अच्छा ये जरूरी है कि वो अगों मैनू कहण मैं कहां भी 2 लाख से मझ दी, आखन जी मैं 2 लाख से कबूल की। ये कोई जरूरी है? बंदा वैसे ही पागल लगता है मेरा ख्याल है भी जो मैं कह दिता कि भाई दे दी तो दे दी। ये कोई जरूरी है कि अगला बंदा भी कहे मैं कबूल की जी, मैनू सौदा मंजूर हो गया। ये सेम है गल जी। तो इतने जनाब यही रौला पिया रहिंदा। तो मैं तां ना भी जेडे आ 3 वारियां वाले ना कोई हाथ हौला रखो, किते साडे रंगियां दी भी वारी आ जाए, किते पढ़ा पढ़ू लईए करिए, थोड़ा जिहा हाथ हौला करो। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, एदा निकाह गलत होया है। सरकार दी खिदमत अकदस ने सवाल कीता है, आदा सोनिया उस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है अज ने ला इल्मी दे अंदर ऐसी औरत दा निकाह कीता होवे जेड़ी रिश्ते च रज़ाई बैन लगदी होवे। ते जदों सरकारे मदीना ने ओदा सवाल सुनिया है, जेड़ा 300 मील सफर करके आया है, इनू 3 लफ्जां च सरकार ने जवाब दे छड़िया है। नबी पाक ने कई फमकद कीला, सरकार ने परवाने जदों पता लग गया फिर सवाल कैसा, फिर क्वेश्चन कैसा। ये 300 मील फिर वापिस मक्के आया है, इन्हें उस औरत नू तलाक दे छड़ी है, उन्हें अगे निकाह कर ले। तो सहाबा किनू पूछदे सी, इन्दा किड्डा वड्डा मसला सी ते हल किथे होया? सरकार को। असीं मसाइल च घिरे रहे ने पर सानू पुछण दी आदत नहीं, शर्म आउंदी है। ते कई जड़े नू आप ही मुफ्ती नू आंदे ने सानू पता ही है। तो दुआ करो अल्लाह सानू पुछण दी तौफीक देवे। अच्छा ईमान नाल दस्या जे सारे मेरे भराओ, रोज चू बंदा एक मसला पूछे ते साल च किन्ने मसले हो गए? 360-65। भाई जिन्हों 360-65 आउंदे तो आलम नहीं हो गया। लेकिन ये हिम्मत आए कितों के रोज बंदा एक मसला याद करे। सहाबा नबी पाक नूं पुछदे सी और साडियां जहालतां क्यों जूं कि तू ने कि सानू पुछण दी आदत नहीं है। अगर असीं पुछना शुरू, मिसाल के तौर पर देखो सही मुस्लिम दी हदीस है, औरत आई आंदी सोहणिया आ मसला दस्या जी। सरकार आंदे ने पूछो, आंदी जी मेरी कुड़ी सी जवान, सिर दे वाल सारे ही झड़ गए ने, मैं उहदा निकाह करना है, ते जे तुसीं इजाजत देवो तो मैं लावे वाल ला ला, ये ठीक है या गलत है? इन्ना मसला पूछा शादी ते। हालांकि चुप करके ला लेंदी तो की पता लग जाना सी, लेकिन वो लोग जानते सी कि सरकार दी नाफरमानी करना कितना बड़ा पाप है, सरकार दी मुखालफत करना कितना बड़ा जुर्म है। उन्हें इन्नी, हालांकि कितना बड़ा कोई इशू है, लावे वाल ही तो लाने ने, कितना कोई इशू जी मैं ला लवा। असी भी तो शादियां करने, असी तो इस तो बड़े बड़े काम करने। रस्म मेहंदी हो तो बगैरती का तूफान खड़ा होंगे। तुहां कभी पूछा मौलवी जी साड़ियां कुड़ियां ते मुंडे दोवें नच नच कमले हो गए ने, ठीक है कि नहीं ठीक? मौलवी जी बगैरती का तूफान खड़ा होया खड़ा, दसो ठीक है कि नहीं ठीक? तुहानू नहीं पूछण दी लोड़ पैंदी, क्योंकि तुसीं तां गुलाम हो सरकार दे, जो मर्जी करो। सानू किहने पुछना है? सानू तो नहीं पूछना। सहाबा डरदे सी। नबी पाक ने उस बीबी नू 2 टोक जवाब दिता है। सरकार आंदे ने बीबी ए वाल लाण वाली ते भी अल्लाह दी लानत वसदी है, वाल लवाण वाली ते भी अल्लाह दी लानत वसदी। कोई गुंजाइश पैदा? हालांकि शादी है। मैं कित्थों पुछदी साडे रंगे मौलवी कोलों, असीं उहदा बुत्ता लवा देना सी। हाँ धी ध्यान है, विआह किहड़ा रोज होना है, तुसीं बुत्ता शुत्ता ला लो। लेकिन नबी पाक ने पूछा, नबी पाक ने जवाब 2 टोक दिता है। जरा सुनना, अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई किताबुन निकाह के सहाबा इकराम का जो मामूल है सी ना, अपनी मर्जी वाला ते सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सरकार तो पूछा वो कीता है। हजरत अलकमा आंदे ने, जरा गौर करो, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना
اللہ دے نبی دا دیوانہ اذرا توجہ فرما لینا اللہ دے نبی دا پروانہ عبداللہ بن مسعود ایک قبیلے دے لوگ دی خدمت سے آئے نے آنے حضرت جی ساڈے قبیلے چ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یہ مسئلہ تے ذرا حل کر دے وہ آنے کی مسئلہ بنے ہیں آنے مسئلہ یہ بنے ہیں کہ ساڈے ایک جوان نے شادی کیتی ہے انہاں دا نکاح تے ہو گیا ہے حق مار مقرر کوئی نہیں ہویا دوویں میاں بیوی نے علیحدگی بھی اختیار نہیں کیتی خلوت بھی اختیار نہیں کیتی ہم بستری تک بھی نہیں پہنچے اللہ دی مرضی انج ہوئی ہے او منڈا فوت ہو گیا ہے اور بچہ وفات پا گیا ہے تے دسو اس لڑکی دے بارے کی آرڈر ہے اے دے بارے کی حکم ہے عبداللہ بن مسعود نے جدوں سنیا ہے آمن ما سئلت منذ فارقت رسول اللہ اشد علی من هذه آدھے جدوں دے سرکار دنیا چھڑ کے گئے نے سرکار دے جان تو بعد تسی مینوں بڑا مشکل مسئلہ پوچھیا ہے بڑا اوکھا مسئلہ پوچھیا ہے بڑا گمبھیر مسئلہ پوچھیا ہے انج کرو فاتو غیری اے مسئلہ مینوں نہیں آوندا کسے ہور نو پوچھ لو کون آندا ہے عبداللہ بن مسعود یہ وہ بندہ ہے ابو موسیٰ اشری انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھتا سی نا حالانکہ بڑے جلیل القدر صحابی نے ابو موسیٰ اشری تو وہ آندے ہوندے سی کہ جدوں تک تواڈے اندر عبداللہ بن مسعود جیسا عالم موجود ہے نا سانو مسئلہ نہ پوچھیا کرو اج وہ بندہ آندا فاتو غیری اے باجی کسی اور نو پوچھو مینوں نہیں آندا ایتھے تو ساڈے رنگا کسی مولوی نے نہیں آکھنا فاتو غیری مینوں نہیں آندا اونوں پوچھ لو ایتھے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوندا مینوں کہو گے تو میں بھی نہیں کہنا بھی بھائی مینوں نہیں آندا کیونکہ میں بھی تو لال رومال رکھیا ہے نا تسی کہنا میں ایویں لال رومال ٹکایا تینوں مسئلہ ہی نہیں آندا فاتو غیری یہ گل کسے نہیں کہنی انہوں نے جناب آخیا جی وہ چلے گئے پورا مہینہ لگ گیا ایک مہینہ انہوں کا مسئلہ نہیں حل ہویا صحابہ کا دور ہے ہوں تو باجی مسئلہ مہینہ بلا اڑیا رہ سکتا پاکستان فیس بک دی دنیا واٹس ایپ دی دنیا ادھر مسئلہ سٹو فیس بک تے مفتی بیٹھے نے واٹس ایپ تے مفتی 70 جواب آ جائے گا اپنی اپنی بولیاں بولی جان گے یہ حلال ہے حرام ہے فلان ہے فلان یعنی اتنے تو سب مفتی ہو گئے اتنے صحابہ کا دور ہے تو پورا مہینہ مسئلہ ہی نہیں حل ہویا اور غور کرو نسائی کتاب النکاح امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینے بعد انہاں دی خدمت سے آئے نے آکے آدھنے حضرت جی پورا مہینہ ہو گیا ہے پر ساڈا مسئلہ کسے نے حل نہیں کیتا ہن تسی ساڈا مسئلہ حل کرو ساڈی نظر چ تواڈے تو وڈا عالم کوئی نہیں جے تسی حل نہیں کرنا تے دسو اسی کتھے جائیے اسی کنوں پوچھیے پورا مہینہ رول گیا پر مسئلہ حل نہیں ہویا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی جواب دیتا ہے آدھنے سأقول فیہا بجہد رائی فإن كان صوابا فمن كان صوابا آدھنے میں اس مسئلے تے غور کرنا تفکر کرنا وا تدبر کرنا وا اجتہاد کرنا وا اگر میرا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اے میرے اللہ با کرم ہوئے گا میری کوئی خوبی نہیں ہوئے گی فَإِن كَانَ خَطَاءً آدھا اگر میرا مسئلہ غلط ہو گیا فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ تو پھر غلطی میری ہوئے گی یا شیطان دی طرفوں ہوئے گی
उन्होंने लोगों की आजिज़ी वेख, किते गुस्ताखी ना हो जाए। मैनू कोई मसला पूछ, मैनू मसला तो आउंदा कोई नहीं, मैं एवं ही वाहवा तीर सुट दिता, तो कभी वाहवा तीर भी ठीक वज ही जाता। फिर उन्हें मसला किसी मेरे बड़े उस्ताद हाफिज़ सनाउल्लाह खां मदनी साहब ने पूछा, उन्हें मैं तीर ठोकिया सी ना, वो मसला भी उनके मुताबिक ही हो गया, कुदरती। उन्हें आख्या मौलवी जी तुहां जिवें दस्सिया सी ना उवें ही मसला होया। आंदा वेख्या मैं तुहानूं कहा सी कि नहीं? मैं अकल का इलाज कर, शुक्र कर तेरी इज्जत रह गई भी, अल्लाह ने तेरी इज्जत रख ली, तो फिर भी तेरा तुरला तान हुई। को आजिज़ी सीखो, इनकिसारी सीखो। और जिवें अब्दुल्ला हदीस है ना मुस्लिम दी, हजरत अबू हुरैरा आने सोहणे ये मेरी मां तुहाडे खिलाफ बड़ियां गल्लां करदी, इहदे बारे कोई दुआ करो, अल्लाह नूं हिदायत ही दे दे। नबी पाक ने चुक अबू हुरैरा हाथ करिए दुआ। अबू हुरैरा वास्ते नबी पाक ने उहदी मां ने दुआ की। उलमा कोले गल सारी सुनते रहंदे हो। अबू हुरैरा घर पहुंचे, मां नूं हिदायत आ गई, वो बेचारी गुसल कर रही सी। वापिस आए, आके उन्हें भला की आखे, आंदा सरकार तुहाडी दुआ ते सीधी ठक ही जावे, मेरी मां नूं हिदायत मिल गई। नबी पाक ने की आखे, वेखे फिर साडी दुआ दा कमाल। नबी पाक कहंदे अबू हुरैरा तारीफ उस अल्लाह दी है जिन्हें तेरी मां नूं हिदायत दी, अपनी तरफ निस्बत नहीं की। साडे रंगे वेखो किसी ने काम दे नगमे या मौलवी सानू आखे मौलवी जी दुआ करो अल्लाह मुंडा दे दे, रब ने उन्होंने देना तो है ही सी। मैं भी दुआ की, अल्लाह ने दे दिता। तो उन्हें कहा मौलवी जी वो माशाअल्लाह तुहां दुआ की, अल्लाह ने रंग ला छड़िया। अगे भी मैं तू नहीं की, इवें ही मुंडे होए ने, मैं तू घड़ के रखे ने मामा, जेड़ा तू मसला दस। कोई आज ही सीखो, तो आ भाई ये मेरे अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम। और जिवें मुस्लिम अहमद की हदीस ना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, उस नबी पाक ने कहा भी ये जनती बंदा है। तो अब्दुल्ला बिन उमर आंदे मैं भाजी नबी पाक ने तुहानूं जनती आख्या। उन्हें आख्या यार साडे च जी खूबी कोई नहीं, कोई मौला का ही करम लगता है। और दूजे दिन फिर नबी पाक ने उन्होंने जनती आख्या। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने मैं कहा यार अज फिर तेनों जनती आख्या। उन्हें आख्या यार ये जी कोई खास गल अपने च कोई नहीं, कोई अल्लाह का ही फजल है। तीसरे दिन फिर नबी पाक ने जनती आख्या। उन्हें भाजी अज 3 दिन हो गए ने सरकार ने जनती आख्या। उन्हें मेरी तो जी नेकी कोई नहीं, कोई अल्लाह की खास रहमत लगती। मैं कितने सानू पहले दिन को कहता भी तुहानू भी आख्या, अह कहना सी लै तजदा पढ़िया ने, नमाजा पढ़िया ने, रोजे रखे ने, हजा कीतियां ने, एवं जन्नत लभदी पई है। साडी ते इत्थे टून उत्थे जा पैंदी। आज ही सीखो, इनकी सारी सीखो। हुण आंदे भी जो भी करम है मेरे मौला दा करम। अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी सेम बात की, जरा गौर करो। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना आखिरी बातां कर रहा मैं, जरा तवज्जो कर लेना। अल्लाह दे नबी दे परवाने ने फिर इस मसले दा हल पेश किया है। कुछ रोज बाद, कुछ दिन बाद वो कबीले वालियां नूं जमा कीता वे। उन्होंने आंदे ने अल्लाह दे बंदेओ इस मसले का हल वे, ये लड़की अपने खामद की इद्दत भी गुजारेगी और इस लड़की नूं विरासत चों हिस्सा भी मिलेगा। और अब्दुल्ला बिन मसूद मेरे नूं हक मार भी ओना मिलेगा जिन्ना पहले कबीले दियां औरतां नूं मिलिया। उत्थे एक होर कबीले दे 2 जवान खड़े हो गए ने। अब्दुल्ला बिन मसूद नूं आंदे ने हजरत जी तुसा ते मसला उवें ही दस्सिया है जिवें सरकारे मदीना ने दस्सिया सी। आंदे ने साडे कबीले दी औरतां भी सेम एवें मसला अल्लाह दे नबी कोल आया सी। बरवा बिनते वाशिक ये मसला नबी पाक कोल इस औरत दा होया। इमाम कायनात ने भी उस औरत दे बारे एवें ही मसले दा जवाब दिता है जिवें तुसीं दिता है। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद नूं जदों पता लगा है कि मेरी नाकस राय सरकार दी हदीस के मुताबिक हो गई है, फमारू या अब्दुल्ला फरहा फरहतन, आज तक किसे अब्दुल्ला बिन मसूद नूं एडा खुश नहीं सी वेखिया इल्ला भी इस्लाम ही। इस्लाम लियाउण तो बाद अब्दुल्ला बिन मसूद नूं किसे ने इन्ना खुश नहीं सी वेखिया
جنہ اس دن خوش ہوئے نے کہ میرا مسئلہ سرکار دی حدیث دے مطابق ہو گیا ہے. یعنی وہ اپنی مرضی کر دے تو میں تواڈے سامنے ایک ہی گل کی کہ صحابہ کوئی بھی کام کرتے سی سرکار نو پوچھتے ضرور سی. اینا تو اسی بھی روٹین بنائیے تاکہ جڑیاں مسٹیکاں ہوندیاں نہ کریے. اسی بھی کوئی کام ہوئے تو پوچھئے ضرور کہ اندے بارے سرکار دا آرڈر کی ہے, سرکار دا حکم کی ہے. آدھن جی مقتدی امام دے پیچھے پہلا آمین کہہ سکتا. حدیث چاہتا کہ اذا امن الامام فامنوا, جدو امام آمین کہے نا تسی پھر کہو. لیکن یہ سارے روٹین غلط ہوں. جی امام بچارا ولضوات ہی ہوں تو انہوں دی آمین پہلے ہی آئی ہوں. یہ ایڈوانس آمین چھڑ دیو, جدو امام آمین کہے تو دے پیچھے کہنی چاہیے. تو شاد دے اندر انگلی رکھنا یہ بالکل اس طرح تاج اتنے انگوٹھا ہونا چاہیے, اس طرح ہنڈی رکھو. صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ اشارے تے نظر ہونی چاہیے جدو تسی تشہد دی حالت سے بیٹھے ہو. لو جی دعا فرما دو. بڑی رحمت والی رات قبولیت دیاں گھڑیاں نے. بیماراں واسطے بھائی عبد المنان کہہ رہے ہیں خصوصی دعا فرما دو. اللہ میرے برہانو سب نو شفا عطا فرمائے. اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پریشان ساتھیاں لی دعا کریا جے, جنہاں کول اولاد نہیں انہاں لی دعا کریا جے, اور جڑے بھائی پریشان نے مقروض نے انہاں لی دعا کریا جے, بیماراں لی دعا کریا جے. باقی تسی تے میں گناہ گار تے پھر آپ سارے ہی رل مل کے دعا کریے اللہ سانو بھی معاف فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم نسألک الہدی. آدھے نے اپنی مسجد دے امیر فتح علی صاحب بیمار, انہوں نے خصوصی دعا کر دو. میری والدہ محترمہ درینہ مریض نے, میری ماں جلی دعا کرو اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین. اللہ سونیا سب بیماروں شفا عطا فرما. اللہ جنہیں بھی چھوٹے وڈے بیمار, ماواں بہناں بیمار, دوست بزرگ بیمار, بچے بیمار, اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما. اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرش تے تیرا شفا خانہ ہے مولا, تو شفا عطا فرما. اللہ کئی میرے بھی جدو تسی شفا دین تے آو چٹ نہیں لگدا. مولا سونیا جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو چٹ پٹ شفاواں دتیاں سن, اللہ سانو ساڈے بیماراں نو وی انہی شفاواں عطا فرما. اللہ کئی میرے ویر, کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں, اولاد دے میوے نو پہ ترس دینے, اللہ تورا دے ترسے دور فرما. اللہ درینہ خیسہ پوریاں فرما. اللہ ساڈے گناہ گاراں دی منتو سماجتے جے من لوے تے ساڈے تو چنگا کون ہے. اللہ تو درینہ خیسہ پوریاں فرما. اللہ پوری کائنات نال ود کے بیوی بچے مال جان نال ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما. آپ سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما. محبت پیار دا نام ہے سرکار جڑی گل دا حکم دے دین من لین دی, جدے کولو روک دین رک جان دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڈے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما. اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما.
اللہ مکروہ دے قرض دور فرما، اللہ پریشان ویراں دیاں پریشانیاں آسان فرما، اللہ کو میری ماں بہن پریشان ہے، اللہ تو دی پریشانی آسان فرما۔ اللہ سونیا آدم دے بیٹے ہی بھول جاندے اللہ، بڑے گناہگار اللہ، بڑے سیاکار اللہ، بڑے خطاکار اللہ، مولا جے سچی پوچھے نا ساڈے پلے تے ککھ بھی نہیں ہے، اللہ تیری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار جائے، مولا راضی ہو جا۔ اللہ سی تے گناہاں دا اعتراف پہ کرتے ہاں، اقبال جرم پہ کرنے ہاں، اللہ تیری رحمت دا بیرے بے کرا ہے، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ سنیا جنہیں بھی میرے ویر آئے نے، دوست آئے نے، بزرگ آئے نے، اللہ سب تینوں ہی راضی کرنا ہے، ماواں بہنا تشریف لے کر کے آئیاں نے، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ جڑے ساڈے دوست فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گئے، مائی باپ فوت ہو گئے، اللہ پیاریاں ہستیاں جدا ہو گئیاں نے، اللہ انہاں بزرگاں دے حسنات بلند فرما، اللہ انہاں بزرگاں دیا قبراں نور نال منور فرما، اللہ علیین دے اندر مقام ادا فرما۔ اللہ جویں انہاں تیری دنیا چھڈیے، آخر ایک دن ساڈی واری بھی تے ہونی ہے، اساں بھی تے قبر چ جانا ہی جانا ہے۔ اللہ جدو آئیے ازمائش نہ کری، بڑے کمزور تیرے بندے، بڑے ماڑے تیرے بندے، اللہ سونیا تسی آپ آندے ہو میرا بندہ ایک ہنجو بھی سٹے زندگی دے پاپ تے گناہ معاف کر دیندے ہو۔ اللہ سچی پوچھے نا سانو تے رون دے والی نہیں آندے، ول سکھا مولا۔ اللہ کڑیاں قسمتاں والے نے جنہاں نو رون والیاں اکھاں دیندے ہو، اللہ سچی پوچھے اسی تے رون ورگی شکل بنان جوگے بھی کوئی نہیں، بن رویا راضی ہو جا۔ اللہ اپنے گناہگاراں دا ہاتھ چکنا قبول فرما، دعائی کرنا قبول فرما، التجائی کرنا قبول فرما۔ آخر تیرے محبوب دے چان والے نے، سرکار دے غلام نے، اللہ اپنے محبوب دے غلاماں دے چکے ہتھاں دی لاج رکھ لے مولا، کچھ منگ دینے دے دے مولا، تینوں راضی کرنا ہے راضی ہو جا مولا، تینوں مناونا ہے من جا مولا۔ اللہ اس رحمت والے مہینے دے اندر تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرنا ہے نے، صلح فرما مولا۔ اللہ ساڈے جن کمیاں تے گناہگاراں دا بھی چنگیاں تے نام لکھ لے مولا۔ اللہ ساڈے جے گناہگاراں نوں وی صالحین دی صف تے شامل کر لے مولا۔ اللہ ساڈی اخیر تے خاتمہ وی چنگا فرما۔ اللہ جدو دنیا تے آخری ساواں ہون، ملک الموت سرانے آیا ہوئے، بیوی تے بچیاں کولوں جدائیاں پین لگن، رشتہ داریاں برادریاں چھٹن لگن، اے دنیا دیاں رنگینیاں تے موجاں مکن لگن۔ اللہ جدو ملک الموت سرانے آوے، اللہ آخری ساواں ہون، روح پرواز کرے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا۔ اللہ تیری دنیا تو جائیں دے کلمہ نصیب فرما دینا۔ مولا سونیا جویں تیرے ایس گھر کٹھے بیٹھے آں، جنت چویں کٹھیاں فرما دینا۔ مولا اللہ اپنے بندیاں دی حاضری قبول فرما لینا۔ رب ذات
تقبل منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.